الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 35 پہ آج ہمارا وہ مطالعہ رہے گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ کہا ہے کہ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو۔ یہ اچھا طریقہ ہے اور نتیجے کے اعتبار سے بھی یہی اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں لوگوں کو ایک بڑی اہم ہدایت دیتے ہیں بزنس میں، تجارت میں، کہ آپ کو کیا اپنانی ہے۔ آپ کو جب بھی ناپ تول کرنا ہے، کوئی سامان دینا ہے، تو آپ کو پورا اور انصاف کے ساتھ اس کو تولنا ہے، اس کو ذرا بھی کم نہیں تولنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی ہدایت یہاں پر دی ہے، اور یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے نہیں دی ہے کہ انسان اپنی پرسنل زندگی میں ہی صرف اس کو اپلائی کرے، نہیں، بلکہ آگے اسلامک ریاست جب وہ قائم ہوئی تھی تو وہاں پر جو منڈیاں ہیں، جو بازار ہیں، اس پر حکومت پوری طرح نگرانی رکھتی تھی، پوری طرح کنٹرول رکھتی تھی کہ کہیں بھی وہاں پر ناپ تول میں کوئی بھی شخص ڈنڈی نہ مار پائے۔ یہ ہم نے دیکھا حضرت عمر کے دور میں، جو ایک خاتون تھی، جن کو انہوں نے بازار پہ مقرر کیا تھا کہ وہ ناپ تول میں دیکھیں کہ کہیں کوئی بے ایمانی سے اپنا بزنس تو نہیں کر رہا، اپنی تجارت تو نہیں کر رہا۔ تو اس کے اندر وہ سب چیزیں شامل ہیں اس آیت میں، جو کہ وہ تجارت میں انسان بے ایمانیاں کرتا ہے یا کسی دوسرے کا حق وہ مارتا ہے تجارت میں، تو اس پر قانونی اعتبار سے اس پہ گرفت کی جائے گی، قانون بنائے جائیں گے، اور قانون اس پر پوری نگرانی رکھے گی کہ ہماری حکومت میں، اسلامک اسٹیٹ میں، کہیں بھی کوئی کرپشن نہ ہو، کہیں بھی کسی کو وہ کم نہ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دینا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو کمی نہیں کرنی، تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو۔ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ترازو کے نیچے کچھ میگنیٹ لگا لیتے ہیں، کچھ جو الیکٹرانک اگر آج کے ٹائم میں کانٹے ہیں تو اس کے اندر وہ کچھ ایسی سیٹنگ کی بنا لیتے ہیں کہ جس سے وہ کم دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اگر تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، اس ترازو سے تولو کہ جو بے ایمانی سے پاک ہو، جس کے اندر ڈنڈی مارنے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ پہلے ہاتھ سے چلتا تھا، ہاتھ سے ویٹ اس طرف رکھا اور جو مال ہے وہ ایک سائڈ رکھا، اس کو ہاتھ سے اس کو کرتے تھے، تو ہاتھ سے ڈنڈی لوگ مار لیا کرتے تھے کہ ایک طرف کو زیادہ مطلب کہ وزن دے کر اس میں زیادہ لوگوں نے زور لگا دیا تو وہ ایک طرف کو جھک جایا کرتی تھی۔ اور آج بھی جو کباڑے وغیرہ والے آتے ہیں تو وہ وہی ترازو لے کر آتے ہیں، اور اس میں وہ ہاتھ کا ان کا کمال ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈھیر سارا کباڑا ہوتا ہے وہ کم پیسوں میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا جو یہ اس کو کہتے ہیں ڈنڈی مارنا، یعنی ترازو میں وہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ترازو سے تولو۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ بھی کہا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 152 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ پورا انصاف کرنا ہے ناپ تول میں نا، آپ کو ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کا مال وہ آپ کی کھا لیں، کسی کا مال وہ کسی کو مال آپ اگر کم دے دیں تو یہ آپ کے لیے بزنس حرام ہو جائے گا۔ جتنا مال آپ نے کم دیا ہے وہ کھانا پھر آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف سورہ انعام میں بھی اس کے بارے میں ہدایت دی ہے کہ تولنا ہے تو پورا انصاف کے ساتھ تولنا ہے۔ ہم ہر اس شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بھار رکھتے ہیں جتنا اس کے بس میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ایک الگ انداز سے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رحمان میں آیت نمبر 7 سے 9 تک جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ہمیں ملتا ہے، آسمان کو اس نے بلند کیا اور ترازو قائم کر دی، یعنی ایک بیلنس قائم کر دیا پوری کائنات میں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم ترازو میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو، اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی، اس میں ایک بیلنس قائم کر دیا، اور کائنات کا یہ بیلنس اتنا ہے کہ اگر اس میں کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے جو نیچرل جو لو رکھے ہیں، اگر اس میں ہم ذرا سی بھی تبدیلی کریں گے تو پوری کائنات کا نظام دھرم برہم ہو جائے گا۔ جو جو کانسٹینٹ ہے، جو کہ یونیورسل جو کانسٹینٹ ہوتے ہیں، اگر اس کو ذرا سا بڑھائیں گے تو پوری پوری کائنات کولیپس ہو جائے گی، اس کو تھوڑا سا کم کریں گے تو پوری کائنات وہ پوری طرح کولیپس ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے پہلے آسمان بنایا، یعنی پوری کائنات کو ہم نے بنایا، پھر اس میں ترازو قائم کر دیا، اس میں ایک بیلنس قائم کر دیا۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ پوری کائنات میں بیلنس ہے تو تمہیں اپنے معاملات میں بھی آپ کو بیلنس رکھنا ہے، اپنے معاملات میں بھی آپ کو انصاف سے کام وہ لینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم ترازو میں خلل نہ ڈالو، جو اللہ تعالیٰ نے بیلنس اس کائنات میں رکھا ہے، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت ہمیں سورہ رحمان میں بھی دی۔ اس کے بعد سورہ نمبر 83 ہے، سورہ مطففین، اس کی جو شروع کی 3 آیتیں ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ہدایتیں ہمیں دی ہیں کہ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، جن کا حال یہ ہے
کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لوگوں کی ایک، جو لوگوں کے اندر ایک خرابی ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا کہ ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جو ڈنڈی مارتے ہیں، جو ناپ تول میں وہ کمی کرتے ہیں، اور جن کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر انہیں کوئی سودا لینا ہوتا ہے تو پورا پورا لیتے ہیں۔ انہیں سب پتہ ہے کہ کہاں ڈنڈی ماری جاتی ہے، کہاں کیا پیت رہے ہیں، تو اپنا مال تو وہ پورا لیتے ہیں ایکوریٹ تول کے، لیکن جب لوگوں کو دیتے ہیں تو اس میں وہ گھاٹا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے ہمیں منع کر دیا۔ ایک نبی ہے جو کہ قرآن میں 25 نبیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، ان میں سے ایک نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے ساتھ، ہر قوم کی سب سے بڑی خرابی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا کرتے تھے۔ دوسری اس کے ساتھ ساتھ دوسری ان کے معاملاتی جو خرابی تھی، ایک تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شرک کیا کرتے تھے، دوسری خرابی بھی اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے ساتھ ہائی لائٹ کی ہے، اور اسی میں ایک نبی ہے شعیب علیہ السلام، جن کی قوم کا بھی یہی رویہ تھا۔ ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اور وہ مدین ایک بستی ہے وہاں وہ رہتے تھے، اور وہاں پہ تجارت کی ایک ہب تھی مدین، تو وہاں پر وہ بزنس میں لوگوں کو گھاٹا دیتے تھے، وہ ڈنڈی مارا کرتے تھے، بزنس میں دھوکہ دھڑی وہ لوگوں کو دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا بھی ذکر کر کے ہمیں قرآن میں کہا ہے، سورہ ہود آیت نمبر 84 85 میں ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا شعیب علیہ السلام کے تھرو، اے میری قومی بھائیو، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے رہو۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم بزنس کے معاملے میں بڑی فسادی قوم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ جو خرابی ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے۔ جہاں جہاں بھی شعیب علیہ السلام کی قوم کو دعوت دی گئی ہے قرآن میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے کہ پہلے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں آپ۔ شعیب علیہ السلام نے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ دوسری جو ان کی اصلاح کی ہے، سب سے پہلے قرآن میں جو ہمیں ذکر ملتا ہے وہ ہے ان کی ناپ تول کی کمی کی۔ تو یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے پوری قوم بھی تباہ ہو چکی ہے، اتنا بڑا یہ اللہ تعالیٰ نے گناہ رکھا ہے۔ جو لوگ ناپ تول میں وہ کمی کرتے ہیں ان کے لیے تو بڑی سخت وعید ہے۔ ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں 4019 نمبر پہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان اس کے اندر مبتلا ہو جائے گا تو اسے ضرور سزا ملے گی، اسے ضرور سزا ملے گی، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ بری چیزیں تم تک پہنچیں۔ اس میں سے جو ایک چیز کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو ان کو قحط سالی، روزگار کی تنگیوں اور بادشاہوں کے ظلم کے ذریعے سے سزا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ناپ تول میں کمی کی آخرت میں بھی سزا دے گا، اور دنیا میں بھی ان کو کیا سزا ملتی ہے کہ قحط سالی، وہاں پر کھانے کی شارٹیج پڑ جاتی ہے، سوکھا پڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے، اور روزگار کی تنگیوں یعنی وہاں پر بے روزگاری عام ہوتی ہے، جہاں پہ لوگ تجارت میں ڈنڈیاں مارتے ہیں، بزنس میں ڈنڈیاں مارتے ہیں، ناپ تول میں وہ کمی کرتے ہیں، تو وہاں پہ بے روزگاری بھی پھیلتی ہے، اور پھر بادشاہوں کے ظلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے، ان پر ایسے بادشاہ مقرر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو کہ ان پہ ظلم کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث تو ہمیں بڑی پیاری ملتی ہے، صحیح مسلم میں 284 نمبر پہ ہے، جس کے جو راوی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، جس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کسی کو بزنس میں دھوکہ دیتے ہیں یا بزنس میں ہم اس کے بے ایمانی کرتے ہیں تجارت میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ گلے کی ڈھیری کے پاس سے گزرے، یعنی جو گیہوں کی ایک ڈھیری تھی نا گندم کی، اس کے پاس سے گزرے، تو آپ نے اپنا ہاتھ ایک اس کے اندر داخل کر دیا، جو ڈھیری رکھی تھی گندم کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں پہ نا وہ نمی محسوس ہوئی، یعنی جیسے وہ گیہوں ہے سوکھے ہوتے ہیں گندم، اس میں اس ڈھیری میں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا اپنا، تو ان کا ہاتھ میں نمی محسوس ہوئی، اور انہوں نے پھر گلے کا جو مالک تھا اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مطلب پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے مالک نے کہا کہ اس پر بارش پڑ گئی ہے، اس وجہ سے یہ اندر سے گیلا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تو तुम ने उसे भीगे हुए, जो भीगा हुआ गल्ला है, उसको ऊपर क्यों नहीं रखा, ताकि लोग उसे देख लेते। सुन लो, जिसने धोखा किया वो मुझसे नहीं, और उन लोगों में से नहीं जिन्हें मेरे साथ वाबस्ता होने का सम्मान हासिल है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर बात कह दी कि अगर आपका माल भीग गया था तो आपने भीगा हुआ माल ऊपर क्यों नहीं रखा, आपने अपने माल की कमी क्यों नहीं बताई कस्टमर को, आप उसको धोखा नहीं दे सकते। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है, यानी वो इस उम्मत का फर्द नहीं है, वो उम्मत मुस्लिम में से नहीं है जिसने धोखा दिया, वो नबी की उम्मत में से नहीं है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने सख्त अल्फाज यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। तो हमें भी देखना चाहिए कि हमारा जो माल है, जो उसमें हमें दूसरों को धोखा तो नहीं देना है, और नाप तोल में कमी तो नहीं करनी है। इसके साथ साथ अगर हम अपना किसी को माल भी दे रहे हैं, तो जब उससे हम पैसा पूरा ले रहे हैं तो उसको हम माल भी एज इट इज वही दें। उसको धोखा ना दें कि नीचे तो आपने खराब खराब माल रख लिया और ऊपर अच्छा अच्छा आपने उसको सजा दिया। तो ऐसा नहीं करना है, बिजनेस में धोखा नहीं करना है। यानी अपने माल को इंसान वो जब भी बेचे तो उसकी कमियां सामने वाले को बताना उसके ऊपर लाजिम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का हुक्म है, और ये एक सुन्नत है हमारे लिए कि हम अपने माल की कमी हम सामने वाले को बता दें। अगर मैं अपना फ़ोन भी अगर किसी को सेल कर रहा हूँ, अगर पुराना हो चुका है, तो फ़ोन में जो जो कमियां मुझे महसूस होती हैं, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सामने वाले को एज इट इज़ बता दूं। मैं उसको इस डर से नहीं छुपाऊंगा कि क्या होगा, मेरा माल नहीं बिकेगा। ऐसा होता है अक्सर आपके साथ रोडवेज पे, ट्रेन में, वो कुछ मिल जाते हैं लोग जिनके पास वो पावर बैंक होते हैं, क्योंकि ट्रेवलिंग में इंसान की बैटरी, जो फ़ोन की बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाती है, तो जो पावर बैंक होते हैं वो बेचते हुए मिलते हैं। उसके अंदर क्या होता है, पावर बैंक के अंदर नोकिया की छोटे वाले सेल फोन की बैटरी लगाकर उसको थोड़ी देर तो वो चार्ज हो जाता है, और वो अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। तो ये भी धोखा है, ये भी धोखा है। इंसान अपने अगर अपनी तिजारत कर रहा है तो अपने माल की वो खूबियां बताए या नहीं बताए, लेकिन उस पर कमियां बताना लाजिम है सामने वाले को। ऐसा नहीं है कि देख लो भाई जो भी है तुम्हारे हाथ में है, भाई तुम्हें भी तो पता है क्या कमी है इसमें, तो तुम उन्हें इस कमियां को बताओगे। और जैसा कि हमारे मुआशरे में देखा जाता है, हमारे आसपास यहाँ वो खनन का काम ज्यादा है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही रेता आता है, बालू जिसको शायद बोलते हैं, रेता जो आता है आ, वो नदी से, तो रेता अगर सूखा आता है तो उसका वेट ज्यादा होता है। लेकिन क्या करते हैं, रेता निकाल कर लाए सूखा, और उस पर समरसेबिल से पाइप के थ्रू पानी चढ़ा दिया, और उस रेते का वेट ज्यादा कर दिया, और फिर उसको तराजू पे ले आके उसको तोला, तो उसमें कई कुंटलों का फर्क आ जाता है। ये भी नाप तोल में कमी है, ये भी नाप तोल में कमी है, और ये हमारे समाज में इसको बड़ा आम समझा जाता है। लोग उसे कहते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं, दूसरे को धोखा क्यों दे रहे हैं आप, जितने वेट का आपका रहता है आप उतने के पैसे लीजिए। लेकिन उसमें आप पानी ही मतलब डालकर उसको भारी आप कर रहे हैं, तो ये तो आपने धोखा दिया सामने वाले को, ये तो नाप तोल में आपने कमी कर दी। जब आप सामने से ला रहे हैं तो ठीक ठीक इंसाफ के साथ ला रहे हैं कि हमें कम ना मिल जाए, और जब दूसरों को दे रहे हैं तो घाटा दे रहे हैं। तो यही तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया। और एक और हदीस हमें मिलती है, सही बुखारी में वो हदीस है 2082 नंबर पे, सही मुस्लिम में भी है 1532 नंबर पे, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि जो बिजनेस में, जो तिजारत में धोखा देता है, तो उसके तिजारत से, उसके बिजनेस से जो बरकत है वो खत्म कर दी जाती है, वो खत्म कर दी जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खरीद और बिक्री करने वालों को इख्तियार है कि जब तक वो एक दूसरे से जुदा ना हो, सौदे को रद्द कर दें या रखें। यानी उनको एक पहला तो इख्तियार है कि अगर उनका सौदा चल रहा है, अगर वो एक दूसरे से जुदा नहीं हुए, तो फुल उनको अथॉरिटी है कि अगर वो खरीदने वाला वापसी करना चाहे तो कर सकता है। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इसलिए अगर दोनों ने सच्चाई इख्तियार की और हर बात खोल खोल कर बयान की, जो बात है एज इट इज बता दी, तो उनकी खरीद बिक्री में बरकत होगी। और अगर उन्होंने कुछ छिपाए रखा या झूठ बोला, तो उनकी खरीद बिक्री की बरकत को वो खत्म कर दिया जाएगा। कितने सख्त अल्फाज हैं। हम सोचते हैं कि हम किसी को बेईमानी से अपना माल बेच के, उसको कम माल बेच के हम ज्यादा पैसे मतलब कि कमा रहे हैं। हम ज्यादा नहीं कमा रहे हैं, हम अपने माल की हम बरकत खत्म कर देते हैं, माल की बरकत खत्म कर देते हैं। बिजनेस चलता ही ईमानदारी से। आप ईमानदारी रखें अपने बिजनेस में तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, ग्रो करेगा आपका बिजनेस। एक ऐसा होता है कि एक आप बोले गए किसी से
کہ کوئی सामान किसी शॉप से आपने खरीद लिया लेकिन आप उस पर वापसी करने गए तो वो वापसी नहीं करता, वो वापसी नहीं करता, जबकि उसको एज इट इज सामान मिल रहा है। इसमें दो कंडीशन होती है, एक सामान तो वो होता है कि आप जैसे लेके गए आप उसी कंडीशन में ले आए। दूसरा थोड़ा मसला ये होता है कि आपने आपने कहीं से कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह खरीदा, आप उसको घर लेगा और उसको खराब करके लाएंगे तो फिर तो दुकानदार पे है इख्तियार कि वो की वापसी ना करे। आप उसके उसके पास से सही लेकर गए थे लेकिन आपने घर जाकर पता नहीं क्या किया और उसके बाद वो नहीं चल रहा, तो उसमें दुकानदार की गलती नहीं है। आप वो या तो माल आप उस गारंटी में खरीदना, अगर गारंटी में आपने माल नहीं खरीदा तो दुकानदार की वो गलती नहीं है, उसमें उसको इख्तियार है कि वो नहीं उसको वापसी करे। लेकिन अगर कोई माल ऐसा है कि वो वापसी हो सकता है तो मुसलमान को चाहिए कि वो माल वापसी ले ले। आज आजकल हमारे मुआशरे में लिखा रहता है दुकान पे कि बिका हुआ माल वापसी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमारे एक साथी हैं, उन्होंने अपने मेडिकल पे लिखा है कि बिका हुआ माल बिल्कुल वापसी होगा, और वो माल भी वापसी होगा जो आपके इस्तेमाल में नहीं आया, क्योंकि जो टेबलेट होती है उनके जो पत्ते मिलते हैं वो 10-10 मिलते हैं। उसमें एक पत्ते में वो 10-10 वो टेबलेट आती हैं। अगर उन्होंने 2 यूज़ करी, 3 यूज़ करी तो बाकी तो उनके लिए वो खराब है। वो उसको अपने घर रखें तो खराब हो जाएँगी, एक्सपायरी होती है उनकी, वो उनके यूज़ में नहीं आती। तो हमारे उन साथी ने लिख रहा है कि आप बिल्कुल बेझिझक आएँ और हमारी दुकान पर रख कर जाएँ, यहाँ से तो बिक जाएगा। तो इस ईमानदारी से अगर आप बिज़नेस करेंगे तो इंशाल्लाह उसके अंदर बरकत होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हमें बताया है। इसके बाद एक और हदीस है जिसमें जिसमें इंसान को सोचना चाहिए कि अगर वो अपनी इबादत के ज़रिए उस मकाम और मर्तबे तक नहीं पहुँच सकता तो अपनी तिजारत के ज़रिए पहुँच सकता है, ईमानदारी के ज़रिए। सुनन तिरमिज़ी में हदीस हमें मिलती है 1209 नंबर पे, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चा और अमानतदार ताजिर, बिज़नेसमैन, क़यामत के दिन नबियों, सिद्दीकीन और शहीदों के साथ होगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए हम कितनी इबादत करेंगे कि हम कि नबियों के साथ खड़े हों, हम उन लोगों के साथ खड़े हों जो सच्चे हों, हम सिद्दीकीन के साथ खड़े हों, हम उन लोगों के साथ खड़े हों कि जो शहीद हों, अल्लाह की राह में उन्होंने अपनी जान दे दी हो। सिर्फ क्या करना है, आपको अपना बिजनेस ईमानदारी से करना है। जो भी आपका काम है, सच्चा और अमानतदार ताजिर कयामत के दिन इन लोगों के साथ होगा। तो कितना बड़ा मकाम और मर्तबा अल्लाह ताला ने अता कर दिया सिर्फ अपने मामलात को दुरुस्त करने पे। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने मामलात को दुरुस्त करें। अल्लाह ताला ने इस आयत का यही पैगाम है कि आपको जब भी बिजनेस करना है, तिजारत करनी है, या कोई आपको तराजू से कोई चीज़ तोल कर देनी है तो पूरा पूरा आपको उसको देना है। तो पैमाने से दो तो पूरा भर कर दो, और तोलो तो ठीक तराजू से तोलो, इंसाफ के साथ आपको उसको देना है। ये अच्छा तरीका है और नतीजे के एतबार से भी यही अच्छा है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये जो बात कही है लास्ट में, ये अच्छा तरीका है और नतीजे के एतबार से भी यही अच्छा है। यानी दुनिया और आखिरत में ये दोनों एतबार से अच्छा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आखिरत में अच्छा है, बल्कि दुनिया में भी अच्छा है। दुनिया में इसके क्या फ़ायदे मिलेंगे? अगर आप जो अल्लाह ताला ने इस आयत में कहा है, इंसाफ के साथ अगर आप बिज़नेस करेंगे तो दुनिया में क्या फ़ायदे हैं? दुनिया में सबसे पहला फ़ायदा तो ये है, आपसी एतमाद वो कायम होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, आपके लॉयल कस्टमर बनेंगे, आपकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं करेगा। उसमें आपकी जो दुकान है वो ज़्यादा चलेगी। ईमानदार ताजिर मिलना बड़ा मुश्किल है। तो दुनिया में आपको ये फ़ायदा होगा, आप ग्रो करेंगे, ट्रस्ट बढ़ेगा कस्टमर का आपके ऊपर, और बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों को एक दूसरे पे भरोसा होगा। और यही चीज़ क्या होगी? तिजारत के बढ़ने का कारण यही चीज़ बनेगी, यही चीज़ बनेगी। और आखिरत में, और रही है आखिरत, तो उसमें तो आपको पता है कि ईमानदार जो ताजिर है वो सिद्दीकीन के साथ है, वो शुहदा के साथ है, वो नबियों के साथ खड़ा होगा। तो जब वो ऐसे लोगों के बीच खड़ा होगा तो उसकी तो जन्नत पक्की है, उनके साथ उनका हश्र होगा। तो उस बंदे की जन्नत तो पक्की है। तो ये जो मामला है, ये सिर्फ इनफरादी तौर पे अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा है, इनफरादी तौर पे भी आपको ये हिदायत है, लेकिन साथ साथ इसमें इस्लामिक हुकूमत जो है वो भी दखल देगी, उसकी जिम्मेदारी है इस्लामिक हुकूमत की। वो उनकी जो मंडियां हैं, उनके जो बाजार हैं, उन पर वो निगरानी करने वाले अपॉइंट करे, वहां पर कोई भी करप्शन ना हो, कोई भी किसी को माल में घाटा ना दे, कोई भी किसी को माल में वो घाटा ना दे। बिजनेस के उसूल और भी हैं,
وہ बिजनेस की आयतें आएंगी तो इंशाल्लाह वो उसूल भी आपके सामने रख दिए जाएंगे, लेकिन हमें इंसाफ से और ईमानदारी से अगर हम काम लेंगे, अमानतदारी से अगर हम काम लेंगे, तो ये बिजनेस का सबसे बड़ा उसूल है। इसी के तहत हमें दुनिया में भी कामयाबी अल्लाह ताला अता करेगा और आखिरत में भी। और इस्लामिक हुकूमत में भी जब एक रियासत वो कायम होगी, इतना प्यारा मुआशरा वो तब्दील हो जाएगा, बेहतरीन मुआशरा वो होगा, जहाँ के बाजार जो होंगे वहां पर करप्शन फ्री होगा, जहाँ से लोग एतमाद के साथ आकर खरीदारी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इस्लामिक हुकूमत जब ये पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट करेगी इस कानून को, तो इंटरनेशनल जो आपके जो कस्टमर होंगे इंटरनेशनल, आपको एक्सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपसे माल एक एक कॉल पे आपसे वो करोड़ों रुपए का माल एक्सपोर्ट कर लिया करेंगे, कि वहां से जो माल आएगा उसमें वो जरा भी फॉल्ट नहीं आएगा। बिल्कुल ईमानदार वो लोग हैं। इससे आपकी जो मुल्क है वो भी ग्रोथ करेगा, और अल्लाह ताला का निज़ाम है वो भी इम्प्लीमेंट होगा। तो अल्लाह ताला हमें भी इस आयत पे अमल करने वाला बना दे, हम भी देखें कि हमारी कमाई में जरा सा भी हराम का माल इन्वॉल्व ना हो। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।